السلام علیکم ناظرین یو کے پاکستان بزنس کونسل کے صدر یعنی کہ پاکستان چیپٹر کے صدر خورشید برلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو تنظیم ہے, یہ جو آرگنائزیشن ہے, جو ایسوسیشن, یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. زبردست جی, آپ نے تو شروع سے ہی ماشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ ایکچولی پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ بزنس پارٹنر جو ہے وہ یو کے ہے, اور خاص طور پہ بریگزٹ کے بعد یو کے کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے. تو کافی دوستوں کا خیال یہ تھا, اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان ہائی کمیشن میں جو ٹریڈ منسٹر جو شفیق شہزاد صاحب ہیں, ان کی بہت کاوشوں کے ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن, ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان تاجروں کو, بزنس مینوں کو قریب لا سکے. تو بیسک آئیڈیا اس کا یہی ہے. اچھا, تھوڑا سا اس کا جو آپ کی وہ آرگنائزیشن کا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک آرگنائزیشن کا جو کیا ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیں کہ اس میں کون کون ہے سر. سر یہ ایکچولی یو کے پاکستان بزنس کونسل, جو کہ نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے, لندن میں اس کا ایک چیپٹر ہے, پاکستان میں اس کا چیپٹر ہے, اور ہمارے جو چیئرمین ہیں ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب, وہ دبئی بیسڈ ہیں, اور وہ دونوں ملکوں کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور سلیم شیخ صاحب ہمارے یو کے چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں, اور پاکستان چیپٹر کی ذمہ داری انہوں نے مجھے. اچھا سر, اب اس کو آپ نے زیادہ فعال بنانے کے لیے آپ ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, ذرا اس کی بھی تفصیل بتا دیں. راج صاحب, اس سے پہلے ہم نے, کیونکہ ابھی ہم اس سال انشاءاللہ اس کے 1 سال میں ہم اس کی ایک پہلی اینیورسری بھی کرنے جا رہے ہیں. بے شمار ہم نے اس کے مختلف ورچوئل کانفرنسز کی ہیں. پورے سال بھر میں ہم نے مور دین 15 کانفرنسز آرگنائز کی ہیں مختلف سیکٹرز کے اوپر, مختلف سبجیکٹس کے اوپر. اور اس کے بعد اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو کہ 20 مئی کو بہت بڑا یو کے پاکستان بزنس ایوارڈ کرنے جا رہے ہیں. مین مقصد اس ایوارڈ سیریمنی کا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جن آرگنائزیشنز نے, جن پرسنس نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے, کوئی جنہوں نے بزنس کو انہانس کرنے میں, انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے میں, دونوں ملکوں کے قریب لانے میں جو بھی کردار ادا کیا ہے, تو ان کو اس کے لیے ہم نے سوچا. اچھا سر, چونکہ یہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہوتا ہے, تو میں نے آپ کا زیادہ لمبا چوڑا تعارف نہیں کروایا, لیکن میں باتوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کا تعارف. آپ نے دنیا بھر میں سر پاکستان کی ایگزیبیشنز کی ہیں, پاکستانی پروڈکٹس کو روشناس کرایا ہے, وہاں پہ بڑے بڑے اسٹالز لگائے ہیں, چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہوں, چاہے دوسری پروڈکٹس ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ اب کرونا کی وجہ سے اس کو کیا نقصان پہنچا ہے, یا آپ اس کو بھی اسی طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, اور آگے آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیے, جب سے یہ کووڈ آیا ہے, کچھ بزنسز تو ایسے ہیں جو کہ ٹو بی آنیسٹ سوئپ ہو گئے ہیں, اور کچھ بزنس ایسے ہیں جو مڈل کلاس میں آ گئے ہیں, اور کچھ بزنسز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ مواقع ملے ہیں. تو وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کسی حوالے سے دیتا ہے. لیکن بینگ آر بزنس ایز اے ایونٹ مینجمنٹ, ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, لیکن ہم نے اس کو کنورٹ کیا ورچوئل کے اوپر. ورچوئل پہ لائے ہیں, اس کی ایک اپنی افادیت تھی, گلوبلائزڈ ہو گئے ہیں, ہمارے آڈینس گلوبلائزڈ ہو گئے ہیں, ہمارے کی نوٹ اسپیکرز گلوبلائز تھے, اور وہ انفارمیشنز ان تک پہنچ گئی جو کہ فزیکلی شاید نہ پہنچ پاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے بعد ایک ایڈوانٹیج یقیناً آیا ہے. لیکن آج بھی ہم لوگ جب تک فزیکل بیٹھ کے کہیں ملاقات نہ کر لیں یا بزنس ڈیل نہ کر لیں, وہ ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے یہاں یہ کووڈ کا سلسلہ جاری ہے, ہم اس کے لیے ہوم ورک کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, تاکہ جب ہماری موومنٹس کلیئر ہو جائے تو ہم فزیکل پہ دوبارہ آ جائیں. اچھا سر, میں نے یہ دیکھا ہے, اور یہ آپ کی بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی ایگزیبیشن کی, اس میں صرف بڑے اور امیر ممالک کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ ایسے چھوٹے ملکوں کا بھی انتخاب کیا, جیسے نیپال ہے, جیسے بنگلہ دیش ہے, جیسے افغانستان ہے, اور خاص طور پہ بھارت ہے. تو بھارت میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں جو پاکستانی پروڈکٹس کا تھیں, اس کے حوالے سے ہم چونکہ ایک دشمنی بھی رکھتے ہیں, تو رسپانس ان کا کیا تھا؟ راج صاحب, میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اختلافات بلا شبہ بے شمار ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایک جگہ بیٹھ کے اس کو مسائل کو حل کرنا چاہیے. لیکن سیاست کو بزنس کے ساتھ مرج نہیں کرنا چاہیے. سیاست ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, بزنس ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. انڈیا کی چائنا کے ساتھ جتنی زیادہ درینہ دشمنی ہے,
दुनिया के लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। सही। तो हमें भी थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया, हमें अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ बिजनेस रवाबित बढ़ाने चाहिए। क्यों कि हमारी कल्चर एक जैसा है, हमारे स्टैंडर्ड एक जैसे हैं, ज़रूरतें एक जैसी हैं, कई जगह ज़बान हमारी एक जैसी है, तो हमारा एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है रादर देन कि हम सिर्फ यूरोप और अमेरिका को टारगेट। बहुत अच्छी बात है जी। और वो प्रोडक्ट्स का मैं कह रहा हूँ जो आपने वहाँ स्टॉल्स लगाए थे, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि रिस्पांस क्या था। राज साहब, जहाँ जहाँ जिस ममालिक का मैंने जिक्र किया है, मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी, यही एक बात मैं आपसे अगर करूं कि इन ममालिक में किसी प्रोडक्ट पे सिर्फ आप ये लिख दीजिए कि मेड इन पाकिस्तान है, मैं गारंटी करता हूं कि जी वो जगह या वो चीज़ रुकेगी नहीं, वो सेल आउट होगी। और यकीन जाने इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इवन के नेपाल के अंदर वो हमारे ब्रांड से इतने समझते हैं या इतने रोशनास हैं कि शायद कई ब्रांड्स को मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और चीज़ें मंगवाते हैं। और फिर दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा क्या है, एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स हैं। जब मैं पहली बार इंडिया एग्जीबिशन करने गया, डेफिनेटली जहन में खौफ होता है, ख़तरा होता है, पता नहीं मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। यकीन जाने कि मैं उस दिन को भूल नहीं सकता कि लोग आए और लोग आके मुझसे पूछते थे कि आप इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइज़र हैं, मुझे कोई बताइए, कोई लाहौर से आया हुआ है, कोई पिंडी से आया हुआ है, कोई मुल्तान से आया हुआ है, कोई मेरे मतलब कोई किसी के कोई दादा के शहर के आया, किसी को नाना के शहर के आया हुआ है, तो वो सिर्फ उनसे मिलना चाहता था। तो वो एक मिट्टी की खुशबू के लिए, तो मैं समझा कि हमने उसी चीज़ को बिजनेस में भी कन्वर्ट किया। लोगों ने कहा कि नहीं, आप हमारे शहर से आएँ, मैंने चीज़ें खरीदनी है। क्वालिटी वाइज भी हमने विन किया और सेंटिमेंटल या एक जज्बातियत से भी लगाव था उन्होंने भी कैश किया मेरे ख्याल। तो बहरहाल ये मार्केट बहुत बड़ी है और हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। तो आपका ये कहना या ये मानना है कि अभी जो हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि हम अभी उससे ट्रेड नहीं करेंगे भारत से, ये कोई दुरुस्त फ़ैसला नहीं है? सर देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ऐसी जगह को पैगाम पहुंचाना पड़ता है, देना पड़ता है। ये चीज़ें कोई भी आज के आपके डिसीजन जो होते हैं, ये बड़े लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसमें आते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये है कि देखिए, ट्रेड तो आज भी हो रही है, वो डायरेक्ट नहीं हो रही, वो वाया दुबई हो रही है या दूसरी पोर्ट्स के थ्रू हो रही, ट्रेड हो रही है। जो चीज़ अगर आप इंडिया से मंगा रहे हैं, अगर वो $100 में आती थी, वो आज $125 में आ रही है। क्यों? वो वाया आ रही है और वाया ही जा रही है, तो ट्रेड तो फिर भी हो रही है। तो मेरा कहना ये है कि आदमी को वो फैसला करना चाहिए जो कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। मुझे अगर रॉ मटेरियल चाहिए, मेरी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत ये है कि मुझे, अगर मैं यूरोप से मंगाता हूँ तो वो $100 का है, चाइना से मंगाता हूँ वो $50 का है, इंडिया से मंगाता हूँ वो $15 का है। तो मेरी इंडस्ट्री की ज़रूरत भी तो है कि मैंने उसको री एक्सपोर्ट करना है। तो हमें यकीनन अपने मुल्क के मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। सही। और जो हमारे मुल्क को सूट करता है वो करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो आपका जो अभी ये फेस्टिवल या ये जो एक मेला सजा रहे हैं आप यूके पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के हवाले से, मैं ये चाहता हूँ कि एक आखिर में आप हमारे उन ताजरों को जो चाहे यूके में है चाहे पाकिस्तान में, उनको मैसेज दें कि वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको क्या फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। देखिए जी, एक्चुअली हमने इसके अंदर मुख्तलिफ कोई 12 के करीब हमने इसमें सेक्टर्स रखे हैं कि किस किस सेक्टर को हमने अवार्ड्स देने हैं। फिर उसमें 1, 2 भी उसमें होगा यकीनन, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं दोनों की। क्योंकि अगर आप राज साहब, आप ख़ुद भी जाते रहे हैं, आप यूके जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ, इतनी अपनाहियत है वहाँ पर। और अभी हमारा इस के दौरान यूके बिज़नेस अचीवमेंट के दौरान को तकरीबन 40 लोगों का डेलीगेशन प्लान था, लेकिन अब डेफिनेटली वो फ़्लाइट्स की इशूज़ की वजह से रेड उसमें कर दिया है पाकिस्तान को, तो इसलिए हमारा वो डेलीगेशन अब नहीं आ पा रहा। लेकिन हमने इसी इवेंट को हाइब्रिड करने जा रहे हैं। ये जूम पे भी होगा, जो हमारे वहाँ के मेंबर्स हैं वो देखेंगे, यहाँ की वो मतलब सारी चीज़ों को परखेंगे भी, उन तक इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। क्योंकि इसमें हमने छोटी सी साथ एक एक्सपो भी प्लान कर रहे हैं, ताकि जितने हमारे विजिटर्स आ रहे हैं वहाँ पे जिन जिनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, वो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखें कि जी वो डिज़र्व भी करते थे कि नहीं करते थे। मेरिट पे काम होना चाहिए। खुर्शीद बराड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Audio Jungle।